हरिः ॐ मा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजा तिगर्भधम्मा गायत्री त्रिष्टुब्जगतीय नुष्टुप्पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीहा ककुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदायाश्च तुखपदा स्त्रीपदायाश्च खट्पदाः विच्छन्दायाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सहच्छन्दस आवृतः सह परमा रेखयः सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्था मनुद्रस्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन्ना जज्जाग्रतो दूरामुदै ते दैवन्ता सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखान् ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीखिणो जज्ञे कृण्वन्ति विदथे क्षुधिराः जदपूर्वै जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जत प्रज्ञानामुतचेतो धृतिश्च जज्यो तिरन्तरं रेतं प्रजासु जस्मान्न रेते किञ्चन कर्मा क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रही तममृतेन सर्वं जेन जज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः
शिव संकल्पमस्तु जस्मिन् रेचः सामजजु गुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः जस्मिंश्चित्तगो सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुखारथिरश्वा निबजन्मनुखियान्नेनि यते भीषोभिर्बाजेन एव हृत्प्रतिष्ठै जदजिरञ्जविष्ठन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हरिः ॐ। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानय्यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्
पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। श्री शिवमानस पूजा स्तोत्रम এই স্তোত্রটি যদি অর্থ সহ কেউ পড়েন তাহলে আলাদা অনুভূতি হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবন অনেকাংশেই পরিবর্তিত হয়। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তোত্র যারা সাধনা করেন তাদের জন্য। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे मणिखण्डरत्नरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् इत्थं मानसपूजनं शशिभृतः कुर्वन्त्रिसन्ध्यं नरः किं वा श्लोकचतुष्टयं प्रतिदिनं
पूजावसाने पठन् प्राप्नोति ह समस्तपार्थिवसुखम् चान्ते पदं शूलिनो व्यासस्तेन महावसानसमये कैलासलोकं गतः। व्यासस्तेन महावसानसमये कैलासलोकं गतः। আজকের মনন অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক। এই অষ্টম অধ্যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। অক্ষর ব্রহ্মযোগ। তো এখানে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনার প্রারম্ভ করছেন অর্জুন, কারণ অর্জুন প্রশ্ন করবেন এবং সেই প্রশ্নের ভিত্তিতে ভগবান উত্তর দেবেন। তো সেখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে কিম তদ ব্রহ্ম, কিম আধ্যাত্মম, কিং কর্ম পুরুষোত্তম, আধিভূতং চ কিম প্রোক্তম, আধিদৈবম কিমুচ্যতে। এটা পুরো প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে আমাদের অর্জুন প্রশ্ন করছেন। তো এটা তো প্রশ্নোত্তর হিসেবে এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যখন আলোচনা শুরু হচ্ছে কৃষ্ণ এবং অর্জুনের, সেটা প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। তো এই অক্ষর ব্রহ্ম যোগ এখানে ব্রহ্মের স্বরূপ, তারপরে বহুবিধ বহুবিধ খুব দর্শনের একদম বেসিক জায়গা, ফাউন্ডেশন যাকে বলে, তাকে নিয়ে আলোচনা আছে এই অধ্যায়ে। দ্বিতীয় অধ্যায় খুব ইম্পর্টেন্ট, আপনারা জানেন, ব্রহ্মস্বরূপ নিয়ে আলোচনা আছে। এখানেও কিন্তু এরকম আলোচনা, গভীর আলোচনা আছে। এবং অক্ষর ব্রহ্ম ফিলসফি, মানে বেদান্তের একটা নতুন ফিলসফি এখন শোনা যায় স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের, অক্ষর ব্রহ্ম ফিলসফি, অক্ষর ব্রহ্ম দর্শন। তাদের বেসটাই হচ্ছে এই অষ্টম অধ্যায়, ভাগবত পুরাণ আর এই অষ্টম অধ্যায় শ্রীমদ্ ভগবত গীতার। তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাব, এক একটি শ্লোক ধরে আমরা মনন করব। তো এর আগে সপ্তম অধ্যায়ের 29 নম্বর শ্লোকে আমরা দেখেছিলাম যে প্রশ্ন করা হয়েছিল তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নম ইত্যাদি। সেখানে অর্জুনের প্রশ্ন বীজগুলো ছিল। প্রশ্ন বীজগুলো মানে হচ্ছে যে যে প্রশ্নগুলো করছেন আর কি, ঠিক আছে, সেই প্রশ্নের বীজ ওখানে ছিল। মানে বলা হয়েছিল না যে যারা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নম। তো তে তৎপরমম ব্রহ্মবিদু, তারা সেই পরম ব্রহ্মকে জানে। এবারে স্বাভাবিকভাবে অর্জুনের প্রশ্ন হবে যে পরম ব্রহ্ম ব্যাপারটা কি। তারপরে এই সাধিভূতাধিদৈবম মাম, তাহলে অধিভূত কি, অধিদৈব কি। ধরুন আমি যদি প্রথমে একটা কতকগুলো মানে শব্দ ব্যবহার করি যেগুলো আমার সামনের যিনি শ্রোতা তিনি জানেন না, স্বাভাবিকভাবে তিনি প্রশ্ন করবেন। ফলে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু র্যান্ডম উঠছে না। সপ্তম অধ্যায়ের 29 এবং 30 নম্বর শ্লোকে শ্রী ভগবান এই শব্দগুলো প্রয়োগ করেছেন, অর্জুন সেগুলোকে ক্যাচ করেছে ভালো ছাত্রের মতোই, এবং সেগুলোকে অবলম্বন করে প্রশ্ন করছে। প্রশ্নানুসারী প্রতিবচন হয়। প্রশ্ন যত ভালো হবে তার প্রতিবচন অর্থাৎ উত্তর তত ভালো হবে। যদি প্রশ্ন খুব শ্যালো কোয়েশ্চেন হয় যে আজকে কি বার, তাহলে তার উত্তর একদম পুরো ভোঁতা উত্তর হবে। আর যদি প্রশ্ন খুব গভীরে হয় তখন তার গভীরে উত্তর হবে। তো অর্জুন কিন্তু প্রশ্নগুলোকে কখনো শ্যালো কোয়েশ্চেন করেননি, বরং নিজে একটু কমেন্ট করে অ্যাড করে দিয়েছেন
যে আপনি বললেন তো এরকম, কিন্তু এরকম তো সচরাচর দেখা যায় না। আমরা তো অন্যরকম দেখি। তাহলে আপনি যেটা বলছেন সেটা কিভাবে ঠিক? এই ৪র্থ অধ্যায়ে সেই বিখ্যাত প্রসঙ্গই মনে করুন না। তো বলছেন যে, "আচ্ছা আপনি এই যে জ্ঞান তত্ত্বের কথা বললেন যে অমুক ঋষির থেকে এসেছে, তমুক ঋষির থেকে এসেছে, আপনি নাকি তাকে বলেছেন, একে বলেছেন।" ঠিক আছে? তো কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। আপনি তো হালে জন্মেছেন। এনারা তো অনেক আগের ঋষি। তাহলে আপনার কথা কি করে সত্যি হবে? তখন বলছেন যে, "যদা যদা হি ধর্মস্য।" তো অর্জুন কিন্তু বন্ধু তো, কৃষ্ণ বন্ধু তো। ক্রস চেক করছেন। ছেড়ে দিচ্ছেন না। এখানেও সেই রকম বিষয় দেখা যাচ্ছে। কিম তদ ব্রহ্ম। এই যে ব্রহ্মের কথা বললেন, ঠিক আছে? হে পুরুষোত্তম, হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম কি? কিম তদ ব্রহ্ম? তদ মানে সেই ব্রহ্ম কি? সেই মানে এই যে আগের শ্লোক দুটোতে আপনি যে ব্রহ্মের কথা বললেন, সেই ব্রহ্ম জরা মরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে তদ ব্রহ্ম, কিম তদ ব্রহ্ম? ওই যে বললেন ব্রহ্মের কথা, পরব্রহ্মের কথা, সেই পরব্রহ্ম কি? কিম অধ্যাত্মম, অধ্যাত্ম কাকে বলে? কিম কর্ম, কর্মই বা কাকে বলে? অধিভূতং চ কিম প্রোক্তম, অধিদৈবম কিমুচ্যতে? অধিভূতম বলতে কি বলা হয়? অধিদৈবম বলতে কি বলা হয়? দেখুন, এখানে ৩ টে বিষয় বলা আছে। একটা হচ্ছে অধ্যাত্ম, অধিভূত আর অধিদৈব। ঠিক আছে? তো এখানে ব্রহ্মকে জানতে চাওয়া হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। এটা আবার কিরকম প্রশ্ন? আর এই ৩ টে জিনিসই বা কি? দেখুন, আধ্যাত্মিক মানে হচ্ছে আমাদের শরীর এবং মন সম্বন্ধীয়। যদি বলা হয় আধ্যাত্মিক দুঃখ মানে কি? মানে হচ্ছে শরীরের কোনো রোগ ইত্যাদি অথবা মনের কোনো পীড়া। ঠিক আছে? তাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক দুঃখ। ভৌতিক দুঃখ কি? এই কুকুরে কামড়ে দিল, মশায় কামড়ে দিল। অন্যান্য প্রাণী থেকে যে দুঃখ আমাদের আসে বা অন্যান্য পদার্থ থেকে আমাদের যে দুঃখ আসছে সেটা হচ্ছে ভৌতিক। আপনি রাস্তায় যাচ্ছিলেন, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। ওই যে পাথরটা, ওটা ভূত। ঠিক আছে? সেই ভূত সম্বন্ধী যে দুঃখ তাকে ভৌতিক দুঃখ বলা হয়। আর হচ্ছে ধরুন প্রচুর বৃষ্টি হলো, আপনার মনে কষ্ট হচ্ছে, বেরোতে পারছেন না। বা হয়তো বাজ পড়লো, তাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। বা হয়তো বন্যা এলো, আসামে যেমন হচ্ছে, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। তো এই যে ঈশ্বরের, যেখানে বলা হয় হ্যান্ড অফ গড, অ্যাক্ট অফ গড, যেখানে মানুষের কোনো আ হস্তক্ষেপ নেই, এমন যে দুর্ঘটনাগুলো, তাদেরকে সেখান থেকে আসা যে দুঃখ তাকে বলে আধিদৈবিক দুঃখ। এইজন্যই তো আমাদের ৩ বার শান্তি বলা হয় না? শান্তি মন্ত্রের শেষে ওম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। কেন ৩ বার বলা হয়? যাতে আমাদের আধ্যাত্মিক দুঃখ, শরীর মনের দুঃখ, ভৌতিক দুঃখ, অন্যান্য জড় এবং জীব থেকে আগত দুঃখ এবং আধিদৈবিক দুঃখ, ঈশ্বরের আ মানে যেগুলো আমরা ন্যাচারাল ক্যালামিটিস বলি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলি, সেই দুর্যোগগুলো, এই ধরনের কোনো কষ্ট যেন আমার না আসে। এইসব কষ্টগুলো আমার যেন দূর হয়, তার জন্য শান্তি, শান্তি, শান্তি বলা হয়। এখানে উনি স্পেসিফিক প্রশ্ন করছেন, আচ্ছা ব্রহ্ম কাকে বলে? ব্রহ্ম কি? 2nd, অধ্যাত্ম কি? অধ্যাত্ম বলতে আমি কি বুঝবো? আমি তো বলে দিলাম এখানে শরীর এবং মন। ভগবান কিন্তু আরো বিস্তারে বলবেন। অধিভূতম মানে কি? অধিদৈবম মানে কি? ঠিক আছে? এই অধিভূতম মানে হচ্ছে ভূতে। যদি বলা হয় বিবেকে, তখন বলা হবে অধিবিবেকম। যদি বলা হয় বিবেকে কিম আস্তি, বিবেকে কি আছে? তখন বলা হবে অধিবিবেকম কিম আস্তি। সেরকম কিম অধ্যাত্মম মানে হচ্ছে আত্মানি, আত্মাতে। আত্মাতে কি? ভূতে কি? দৈবে কি? এরকম অর্থ আসে। আমরা সেটাকে একটু ভেঙে বলবো। অধ্যাত্ম তত্ত্ব কি?
অধিভূত তত্ত্ব কি, অধিদৈব তত্ত্ব কি, আরো ভেঙে বলতে পারি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কি, আধিভৌতিক তত্ত্ব কি, আধিদৈবিক তত্ত্ব কি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো? যেখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে কি সম্পর্কে, ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে, আর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, আধিভৌতিক তত্ত্ব এবং আধিদৈবিক তত্ত্ব, এই তিন ধরনের তত্ত্ব সম্পর্কে অর্জুন জানতে চাইছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে। আরো একটি প্রশ্ন আছে ঠিক এর পরেই। পরের প্রশ্ন হচ্ছে আহ अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन প্রয়াণ কালে চ কথম জ্ঞেয়োস্মি পরম নিয়তাত্মভি। এটা বলার পরে ভগবান শুরু করবেন প্রশ্নের উত্তর। দারুণ সেই অধ্যায়, আমাদের তো আলোচনা হবেই। দারুণ দারুণ, মানে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় আছে, আপনাদের খুব ভালো লাগবে। অক্ষরম ব্রহ্ম পরমম স্বভাবোধ্যাত্মমুচ্যতে ভূত ভাবোদ্ভব করো বিসর্গঃ কর্ম সংগীতঃ। এখানেই বলা হয় অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্ত্বা কলেবরম ইয়ঃ প্রয়াতি সমদ্ভাবম ইয়াতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ইয়ম ইয়ম বাপি স্মরণ ভাবম त्यজত্যন্তে কলেবরম তন্তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ। বাংলা পুরো অধ্যায়টার বাংলা মানে একবার টানা পড়ে নেবেন, খুব ভালো লাগবে। তো অষ্টম অধ্যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায়, মানে যারা দর্শন আলোচনা করেন তাদের দিক থেকে। আর আমরা তো এখানে প্রত্যেকটি শ্লোক ধরে ধরে আমরা মনন তো করবোই। ঠিক আছে, আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না। আহ এরপরে সকলে প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।